गुरु सिंगा रचे जयकारे गजाउण के गुरां दे प्यारे गज गज गा लग जावे निहालो जफदे पावे लान गुरु गोबिंद सिंह मानू पावे निहालो जफदे पावे वैरी नू भजना पावे दुष्टां नू झटकावे खालसे दी तेग झली ना जावे वैरी नू सोधा लावे रणपता ने गजदा जावे निहालो जावे जो आया महाकाल दी शरण सो निहालो रगां 'ਚ लहू की थां जोश भर देने वाले इन्हां जकारियां नाल होले महल्ले समय आनंदपुर साहिब की फिजा विच पहुंची संगत का स्वागत हुंदा है। ट्रैक्टर ट्रालियां कारां बसां मोटरसाइकिलों उपर नीले अते केसरी झंडे लगा वहीरां कत राह विच गुरु के अटुट लंगरां दा आनंद लै संगतां आनंदपुर साहिब बड़े चावां नाल पहुंचना शुरू कर दिंदियां हन। गुरु साहिबान ने जिथे सानू धार्मिक अते रूहानी पक्षों परपग होने की सेध दी है उत्थे ही स्वै रखिया वाले शरीरक बलवानता लई भी तैयार किया है। सिखां दे संत तो सिपाही बनन तक दे सफर विच गुरु अंगद देव जी ने मल अखाड़े की स्थापना करके आत्मा दे नाल नाल शरीर नू भी बलवान रखण की सेध दी। मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद जी ने सिखां नू शास्त्रधारी होने लई कहा, जब हमरे दर्शन को आवो होए सचेत तन शास्त्र सजावो कमर कसा कर दे दिखाई हमरी खुशी होए अधिकाई। मुगल हुकूमत विच शास्त्र घोड़े की सवारी अते सिर उपर दस्तार सजाउण दी आम लुकाई नूं जनतक तौर ते पाबंदी सी, पर समय दे नाल नाल जदों हुकूमत दे जबर जुल्म दी इंतहा होण लगी तां गुरु गोबिंद सिंह जी ने ਸਿੰਘਾਂ नूं ਤਿਆਰ बार ਤਿਆਰ खालसा फौज का रूप बख्शिया। प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी मैंबर SGPC आनंदपुर साहब अनुसार, क्योंकि समय की हुकूमत ने ये पाबंदियां ला दित्तियां सन कि हिंदुस्तान गुलामां दा देश है, इत्थे कोई घोड़े की सवारी नहीं कर सकता, कोई सिर ते दस्तार नहीं सजा सकता, कोई शास्त्र नहीं पहन सकता, कोई शास्त्र विद्या नहीं लै सकता। बल्कि औरंगजेब वालों 13 फरवरी सन 1694 नूं दखण दे किलकला तो एक हुक्म जारी किया कि राजपूतां तो बिना होर किसी किस्म का हिंदू दस्तार न बन्ने, हथियार न रखे, हाथी पालकी अरबी ते राकी घोड़े की सवारी न करे। मुअस्सरे आलमगीरी विच लिखिया है कि सन 1663 विच करनाल दे लागे चोर सिपाही की खेड खेडदे होए औरंगजेब ने इसे गल ते 4 बच्चे कतल करवा दिते सन कि उन्हां विच एक राजा बनिया होया सी। फिर 20 नवंबर 1693 नूं भी हुक्म जारी करदा है औरंगजेब, जे गुरु गोबिंद सिंह साधु बन के रहे, अपने वड्डे वडेरियां वांग रहे, सच्चा पातशाह ना अखवाए, जमीयत भाव फौजा ना रखे, बादशाही तौर तरीके त्याग देवे तां भला, नहीं तो उसका घर काट बर्बाद कर दिता जावे ते वतनों कढ़ दिता जावे। तवारीखे सिखां खुश वक्त राय ने गल लिखी है। सरकारी अखबार दरबार मोहल्ला विच भी औरंगजेब ने लिखिया सी कि गोबिंद सिंह जो अपने आप नूं नानक अखवांदा है, फौजां इकट्ठियां कर रहा है, फौजदार ते चौबदारां नूं अपने अगे दौड़दा है। अपने लिए शाही चिन्ह जिन्हां ने उत्ते पाबंदी ला दी सी विदेशी सरकार ने, तखत ताज तेग तलवार तीर तुफंग तुपक तोप तरंग तौंसा नौबत नगारा झंडा ध्वज निशान हाथी पालकी घोड़े फौजा सरदार जां जरनैल होएगी, ये शाही शब्दावली वरतदा है। सुल्तान पातशाह या बादशाह आदि इस हिंदुस्तान का कोई गुलाम बन के नहीं बैठ सकता, पर गुरु गोबिंद सिंह जो अपने आप को नानक अखवांदा है वो सारे तौर तरीके कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के हुक्म जारी किए गए। इधर आनंदपुर साहिब की पावन धरती से शाही हुक्मां नूं रिजेक्ट करते हुए सरवंशदानी दशमेश पिता ने 1682 सन विच बहुत वड्डा रणजीत नगारा बजाया और आनंदपुर की धरती ते ऐलान किया सी, सुनो आनंद लाल साज प्रगट कराऊं अपनो राज, 4 वर्णिक वर्ण कराऊं, वाहिगुरु का जाप जपाऊं,
चढ़े तुरंगो डावें बाज, तुर्क देख कर जाए भाज। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चढ़े सिंह तिस मुक्त कराऊं। झूलन नेजे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौबत बाजे। सो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਣਖ, ਇੱਜ਼ਤ, ਗੈਰਤ ਅਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ, ਬਹਾਦਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤਵਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਸੱਧ, ਨਰੋਏ ਮਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਜੌਹਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਮਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ। ਸੋ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਚੇਤਵਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਨ 1680 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ 1684 ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1684 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1687 ਤੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਲਗਭਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 1684 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1688 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ 1688 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ 1704 ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਨ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਨ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੌਂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਪੁੱਜਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਦੁਵੱਲੀ ਗਹਿਗੱਚ ਮਸਨੂਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 3 ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਕਵੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਆ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਓ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉੱਥੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਯਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸੀ ਤੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜੁੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਜੁੱਧ ਜੀਤ ਆਏ ਜਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਨਟਨਪੁਰ ਪਾਮ ਕਹਿ ਲੂਰ ਮੈਂ ਬੰਧਿਓ ਆਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗਾਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਇਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਹੀਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਹਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੋ, ਨਗਨ ਹੋਵੋ, ਨਾਚ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੋਈਆਂ ਕਰ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਹਿਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। तो वो इकबाल का एक शेर बड़ा प्यारा कि फिर उठा और तैमूरी हरम से यूँ कहने लगा शिकायत चाहिए तुमको न कुछ अपने मुकद्दर से, मेरा मकसद था इससे कि कोई तैमूर की बेटी मुझे गाफिल समझ कर मार डाले मेरे ही खंजर से, मगर ये राज खुल गया आखिर सारे ज़माने पे कि गैरत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। ਜਦੋਂ ਯਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਬਾਬ ਕਬਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਰਮਣੀਕ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਅਤੇ ਉਲਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੋੜ-ਦੌੜ, ਗੱਤਕਾ ਅਤੇ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ 2 ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚਰਨਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰੀਤ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਨਸੂਈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 14 ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 18 ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਾਲਾ ਦਲ, ਕਿਤੇ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਲ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਆਈ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦੇੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਭਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੇਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਢਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਤਕੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਧਰਮ ਵਿਹੂਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰਬੰਦ ਜ਼ਰਵਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ, ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਹਾਰੇ ਹਿੰਮਤ ਕਦੇ ਵੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਧਰਮ ਬਿਰਤ, ਭਾਵ ਧਰਮੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਧਰਮ ਬਿਰਤ, ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਹਾਰੇ ਹਿੰਮਤ ਕਦੇ ਵੀ। ਖਾਲਸਾ ਰੇ ਅਡੋਲ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਪਾਲੇ ਬਿਰਤ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬੀ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਉਤਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਖ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਬਣ ਮਰਦਾਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਾਟੇ, ਗੱਤਕਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਦਾਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦਾ ਹੜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੀਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਮਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਬਰਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਹੋਣ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਚਰਨ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੂਬ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸਭਿਅਤਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਈ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਨਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਹਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਜਾ ਵਾਏ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ ਸਦਾ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਡੰਡ ਪੇਲਦਾ ਏ, ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਏ। ਬੇੜੀ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਬੇੜਾ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਠੇਲਦਾ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਲੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਖੇਡਦਾ ਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ